terms of different layers. A project building mapping છે, building use mapping છે, building timelines છે, the type of architecture that we have done. And since the project was about open space redevelopment, we also mapped the activities of how the open spaces are functioning throughout the day, night, I mean all day round. As a part of that, street development, plazas redevelopment and all those urban design exercise went on with that project. It was Miliv Toramne sir at that time જ્યારે આ project award થયો હતો, and for reasons it didn't get executed, but yeah. And as a part of this heritage circuit, I'll be distributing these flyers to all of you, wherein first of all we have created this illustration which kind of depicts the life of Randeer. There is a timeline which starts dating 220 AD, where the Jain Sampradayas came and founded Randeer, until 1970, where Randeer was engulfed, where the Suda was established and Randeer was engulfed by the corporation boundaries and all. There will be some brief depiction about the architectural styles that are over here. So since Randeer was a trading town, એટલે આપણે જાણીએ છીએ કે સુરત, રાંદેર, સુવાલી આ બધા, સુરત ઇઝ અ ટ્રેડિંગ ટાઉન અને એ સુરતની મૂળ આઈડેન્ટિટી છે. સો રાંદેર ઇઝ ઓલ્ડર દેન સુરત અને સુવાલી ઇઝ ઓલ્ડર દેન રાંદેર. સો પહેલાં બધું ટ્રેડિંગ હતું તે સુવાલીથી થતું હતું. પછી રાંદેર વોઝ એસ્ટાબ્લિશ્ડ બાય જૈન મર્ચન્ટ્સ એન્ડ ટ્રેડર્સ, એન્ડ થ્રુ રિવર રૂટ બધું ટ્રેડિંગ સ્ટાર્ટ થયું હતું. ઇમ્પોર્ટ્સ, એક્સપોર્ટ્સ, એવરીથિંગ. Over a period of time, all the hinterland transportation પણ જે થતું હતું, આગ્રા, જયપુર, ઉજ્જૈન, નંદર, બુરહાનપુર, આ બધાનું પણ ટ્રેડિંગનો મેજર નોડ છે ને તે રાંદેર બની ગયો હતો. સો ઇટ હેડ કે કંઈક બી ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટ થવાનું હોય તો ઇટ યુઝ ટુ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ હિયર. Arabs then overpowered the Jains, and then કે પોર્ચુગીઝ પણ આવ્યા, ડચ પણ આવ્યા, બધા આવ્યા, colonial influences હતું. So we see a mix of architecture, we see a mix of culture in this place, and hence the mix of community. Randeer is a classic case where we see this communal harmony to this extent કે there is અહીંયા એક મેપ છે. આપણે we are standing over here at number 9, which is the Mandvi Ovara, and we will in a way cover these 3 streets today. So એક સ્ટ્રીટ છે જે પારસી સ્ટ્રીટ છે, જે એક્ઝેક્ટલી તીનબત્તીથી પરપેન્ડિક્યુલર આવે ટુવર્ડ્સ ધી ઓવારા, ટુવર્ડ્સ ધી રિવર. એક સ્ટ્રીટ છે જે કમ્પ્લીટલી જૈન સ્ટ્રીટ છે, જે રસ્તેથી મોસ્ટ ઓફ ધી તમે બધા આવ્યા હશે. અને થર્ડ સ્ટ્રીટ જે છે પાંચબત્તીવાળી છે, વેર કમ્પ્લીટ મુસ્લિમ પોપ્યુલેશન રિસાઇડ્સ. સો ઓવરઓલ આપણે જોવા જઈએ ને તો ઇટ ઇઝ અ ક્લાસિક કેસ ઓફ કમ્યુનલ હાર્મની દેટ ઓવર યર્સ એન્ડ સેન્ચુરીઝ this has stayed peacefully over here. There are architecture style માં આપણે વાત કરીએ તો yes, vernacular houses. લાલ બેંકની સામે જ કોર્નરનો એક હાઉસ છે which is the best house as per me in the Randeer, where you see beautiful eave boards, sun cutters. 3-part windows are something which is very peculiar to the architecture of Surat as well as Randeer. So that I'll be showing you while we are walking around. Colonial, you'll be seeing round columns or articulated columns and all those things. So colonial છે, Arabesque છે, Art Deco છે. So આ બધા architecture styles પણ over a period of time અહીંયા flourish થઈ છે. Burmese અને બર્મા સાથેની ties are very important in this place, and they have left something we cherish till date are the Burmese khause. And so that is an important part of the culture of this place. So Randeer is both about the tangible as well as the intangible heritage, and through our talks we also try to keep the intangible heritage alive. આવી બધી વાતો કરીને આ રીતે સ્ટ્રીટ્સમાં ચાલીને રાંદેરની વાત કરીએ તો રાંદેર વિશે બહુ બધું લખાયું છે. સુમેશભાઈ will also add about it whatever he has also researched. Randeer was known as કિલ્લાનો શહેર. 4 ચોરસ પ્રોપર કિલ્લાનો શહેર છે, એનું મેપિંગ એમની પાસે પણ છે, અને ઇટ ઇઝ ઓલ્સો હિસ્ટોરિક ડોક્યુમેન્ટ છે, એન્ડ ઇટ ઇઝ ઓલ્સો ધેર ઇન ધ મ્યુઝિયમ ઇન જયપુર. કિલ્લાનો શહેર કહેવાતો તો આનું સિટી પ્લાનિંગ ઇઝ ઓલ્સો ટોપ નોચ ઓફ દેટ ટાઈમ. So
સો આપણે ચાલશું ને ત્યારે આપણને સ્લોપ્સ પણ ફીલ થશે, ઓલ ધ સ્લોપ્સ લીડિંગ ટુવર્ડ્સ ધ રિવર. સો ડ્રેનેજ ઇઝ ઓલ્સો ફેન્ટાસ્ટિકલી પ્લાન્ડ એન્ડ ધ પબ્લિકનેસ, એટલે જે આપણે અર્બન ડિઝાઇનની વાત કરીએ, ધ સ્કેલ ઓફ સ્ટ્રીટ્સ, ધ એકદમ હ્યુમન સ્કેલ ઓફ પ્લાઝાઝ, સ્ટ્રેટેજિક લોકેશન્સ ઓફ ધી પબ્લિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, મોસ્ક, દેરાસર્સ, બેંક્સ, and there are beautiful streetscapes where you are seeing dotted દેરાસર દેખાય છે, મસ્જિદ દેખાય છે, and that is a sight we would not want to miss. So this is all in all about, briefly about Randeer. બાકી આપણે ચાલતા ચાલતા જોઈશું. This is probably the place. There are many central places like Chowk, but here they are still alive. Still alive. Yes. The rest of the area there's no parking. યસ. અને આ બધા ચોક ને આ બધા લેન્ડમાર્ક્સની ઓળખ છે એમના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરથી. સો 3 બત્તી એટલે અસલ પેલા 3 લેમ્પવાળું પોસ્ટ રહેતું હતું એને બત્તી કહેવાતી હતી. 5 બત્તી સ્ટીલ એક્ઝિસ્ટિંગ ઇન ઇટ્સ ઓન ઓરિજિનલ સ્પિરિટ, ઓલમોસ્ટ ધેર. સો 5 બત્તીથી નગીના મોસ્ક ઓળખાય છે કે આ 5 બત્તી મસ્જિદ છે. 3 બત્તીથી મોસ્ક ઓળખાય છે કે આ 3 બત્તી મસ્જિદ છે. એક ખંભા મસ્જિદ છે, ઇટ ઇઝ ઓલ્સો અ સ્ટ્રક્ચરલ માર્વેલ. ઓલ્ધો એ 200 વર્ષ પહેલાં આખું રિબિલ્ડ થયેલું હતું અને ઇન્ક્રીમેન્ટ થયેલું હતું બિકોઝ ઓફ ધ ફાયર દેટ સ્ટ્રક રાંદેર. ઇટ ઇઝ રિટર્ન એન્ડ ઇટ ઇઝ સેડ દેટ રાંદેર વિશે બહુ બધું નથી લખાયું, પણ થોડું થોડું લખાયું છે જે વાંચીને અમે લોકોએ સ્ટોરીઝ કરતા હોઈએ છીએ. All that Jain who developed Suwali was the fort, and then Jain community here was doing business. Then slowly Arab came. It was also invited by Jains because Jains were doing business but they were not the sellers. So slowly when they were taking ships to Arab areas, so they have brought all these people who helped them doing the business, and slowly they have overpowered this community. Right. And that's why Jain decided to shift from here to towards Surat. the Surat. Yes. And helped by Gopi Malik, who was a minister in the Gujarat Sultanate. He was a big minister in Champaner. He was holding good position. He was Jain, having a good position in the Sultanate era. So that guy developed Gopi Talav. Is actually Gopi Malik who developed that area. Started with Gopi Talav and Jain slowly shifted from here to Randeer. That phase is little down, I'll say. Randeer has its peak when Jains were here, Arabs were here. But when Jains started shifting for here, there was like de-gentrification in Randeer. And then we have maybe names left like Ek Minar Ki Masjid, Nagina Masjid or whatever. We don't claim anything of that era or any town planning which we know. But after that, Surat got developed and somehow this was de-gentrified. So as you have rightly said, when there is not much development, the community, culture and so many things remains with the built form and the people. So that was there. Then there is a revival of Randeer. What I understand, Randeer lost its identity, but after, let's say, there was a dual system under the Mughals, there were Nawabs. So Surat Nawab gave lot of importance to Randeer. That is from 1733 to 1866. This was the maybe revival phase of Randeer. And lot of, like we will have Randeer Gymkhana, lot of urban inputs was given into Randeer in this phase, and hence there is a shift of built form, shift of community culture, shift of food which was happening in this era. But after that, when British took over, they always wanted people to work for the British military, and Arabs, Iraqis, all people were here. They have joined British Army and they were all taken to Burma. The connection to Burma which we are eating is through the British Army. And slavery. Yes, so they have been taken to Burma of that time, and Burma got independence before India. In 1945 Burma got independence, but in First World War these all people have been taken, but they were working for military, and hence lot of money was also came in that era around 1850 to let's say 1930. So this was a good phase of Randeer, which is revival. It started with Nawab, but
then people have money to invest. So what we are going to see today is that revival Money. architecture. We are Okay, going to see because the money came in, and what you see today is all revival. So you have Baroque, you have Gothic, you have colonial mixed with Indo-Saracenic. It is very Saracenic, big. yeah. Indo-Saracenic architecture is there, and some parts where you have this Even Art Deco. Art Deco is there. There, Correct. it There is is there. also Art Deco buildings are there. So these are 4-5 style which is there, which is of that revival era, and that is what we are going to see today. And in 1498, when Vasco da Gama came to Goa, they started looting, and by 1500 Andhra was looted. That's why they completely they moved out of this. This area was like really, it was completely burnt. So that's how Kavi Narmad was associated to this place. But રાંદેરનું એડ્યુકેશનનું કોન્ટ્રીબ્યુશન ઘણું બધું કવિ નર્મદને જાય છે ફોર ફ્લરિશિંગ ગુડ એડ્યુકેશન ઓવર હિયર. This is very peculiar to the or vernacular to our city ને આપણું ક્લાઇમેટ. સો this is a classic 3-part window. 3 પાર્ટમાં વિન્ડો હોય. Topmost part which is to vent out the hot air. The central part to allow the good air and ventilation at the bodyની breeze અંદર લેવા માટેનું central part હોય, and third part is to let out the cold air at the nights, right? At a lot of places, especially in the Parsi Gali અને મુસ્લિમ હાઉસીસ છે ત્યાં આપણને સરસ સેન્ટ્રલ પોર્શનમાં કોફી કર્ટન્સ પણ જોવા મળશે ટુ કાઇન્ડ ઓફ લેટ ધ એર ઇન બટ ઓલ્સો ટુ રિટેન ધ પ્રાઇવસી. સો આવી બહુ બધા જુદા જુદા વર્ઝન્સ ઓફ 3-part વિન્ડોઝ ઓલ્સો યુ વિલ ગેટ ટુ સી ઇન ઓલ ધ હાઉસીસ. ટેલિંગ ઇટ ઇન એડવાન્સ સો દેટ તમને એ ઓબ્ઝર્વેશનમાં મિસ આઉટ નહીં થઈ જાય. કબૂતર્સને ફીડિંગ કરવામાં આવે છે અને અહીંયા દાણા નાખવામાં આવે છે. વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ. અંદર સ્ટેરકેસ છે ફ્રોમ વેર યુ ગો ઇનસાઇડ. વી આર ટ્રાઇંગ ટુ ગેટ અ કી. એટલે કાકા ખોલી આપે એટલે આપણે ઉપર જઈશું. સો યુ સી ધ કીબોર્ડ્સ ઉપર નીચે આપણને કીબોર્ડ્સ દેખાય છે. અહીંયા પણ આપણને વિન્ડોઝ દેખાય છે અને તેના લેવલ પર ડિજિટલ ચાર્જિસ ફોર ધ ક્રોસ વેન્ટિલેશન.
દરવાજો ઓપરેટ કરો છો, સાચવો છો, તો તમે આના વિશે કંઈક કહેવા માંગતા હોય? આ મારા જન્મ વખત પહેલાંનું છે બાંધકામ. આવી અને દેશો આપણી છે કે હજુ સુધી કોઈ તકલીફ આવી નથી. લોખંડની એંગલ છે, લાકડા છે, પણ કોઈ વસ્તુને કંઈ થયું નથી. આ હમણાં 70,000 ખર્ચીને કલર કરાવ્યું. હું એને સર્ચ કરું છું, રોજ કચોળો દાણા લખવાનો. કોઈલો 100 દાણો ખાય નહીં. કમ્પ્યુટર મળી ગયા, દાણ ખાવા આપશે નહીં. જાડી ઉચકોડી ત્યાં સુધી ઉનાળા 5 પાણી પવાડો. બધા સબ કમ્પ્યુટર કરવાનું કામ. હું 46 વર્ષ સરિતા હોય છે. કેટલા થયા? 46 વર્ષ સરિતા હોય. 70 ઉંમર છે મારી, તો સરિતા હોય છું. ને આટલી જગ્યા ઉપર જવાનું, દાણો લઈને જો જગ્યા કેવી છે. હમણાં સ્ટુડન્ટ લોકો આવીને ગયા એટલે દાણા લખી ગયા છે, ભાજી લખી ગયા. અહીંયા 25 લખો, ક્યારેક દાણો જોવાની મળશે તમને અંદર. જે રીતે કબૂતરે કીડીએ જીવ બચાવ્યો, તે કીડીએ કબૂતરે જીવ બચાવ્યો છે. કેમ કે નદીમાં કીડી તરતી હતી, તે કબૂતરે જોયું કે કીડી બની જવા, તેને પાંડુ કાપે લખ્યું, કીડી પર તેને બહાર આવી ગઈ. જ્યાં શિકાર કરવા ગયો, ત્યાં શિકારીને જોયું કે કબૂતર બહુ શિકાર કરવા ગયો, પણ કીડીએ ચટકા ભર્યા તો શિકારી ચૂકી ગયા, કબૂતર ઉડી ગયા. કબૂતર ઉડીને ઉંદર પાઈ ગયા, ઉંદરમાં માલ કપાવીને ઉડીને ચાલ્યા ગયા. આ અસલી કહેવત છે. લાલા શેઠની પોળ આમાં પણ હવે ઘણા જૂના ઘર થઈ ગયા. બાકી વી કેન હેવ અ ક્વિક વોક ઇફ વી વોન્ટ ટુ ધ લાલા શેઠની પોળ. સો આ પેલો વુડન દરવાજો છે. ને these are પ્લાનિંગની ભાષામાંથી તો આ cul-de-sacs, dead ends. You cannot have a thoroughfare through the fort. Connected. જોઈ લો ને. આ લાલા એક ક્વિક વોક નાની વોક છે. કરી શકે. એક મિનિટ. વેરી શોર્ટ એન્ડ હાઇટ અને વેરી પોઝી ઇન સ્કેલ. સો સર્ટેન હાઉસીસ આપણે પ્રોપર 10 ફૂટની હાઇટના આપણને દેખાતા હોય, આ બધાને એકદમ કોમ્પેક્ટ સ્કેલ આપણને ઇવન આપણે એટલે આ પેલું કેવું છે મિક્સ, અને આપણે જે વાત કરીએ છીએ તે ઇવન ઇન ધ મસ્જિદ વિલ સી સમ ગુજરાતી મોટિવ્સ ઓલ્સો, સમ રાજસ્થાની એન્ડ motifs also. Maybe artisans at that time came from Rajasthan or they were maybe absorbing the mixed style in રેપ્લિકા દેખાય. હા, રેપ્લિકા છે. બહુ બધા ઘરોમાં દેખાશે. એટલે એના પરથી મને એવું લાગે કે દેર મસ્ટ બી સમ ઇન્ડસ્ટ્રી. હવે આની હાઇટ તો જુઓ, લાઈક સચ અ કોમ્પેક્ટ સ્કેલ. અને જે હું કોફી કર્ટન્સની વાત કરતી હતી ને, કે આપણને અમુક ઘરોમાં દેખાય તો આ ડાસા છે ને એ એના છે, કોફી કર્ટન્સના જ ડાસા. હજુ આપણે પારસી હાઉસીસ જોઈએ રસ્તામાં, એમાં આપણને વધારે ફૂડ હેરિટેજની વાત કરીએ તો આ ખાલિદભાઈની આલુપુરી અને મોસ્ટ જૂની આલુપુરી છે. ઓલ્ધો ખાલિદભાઈ ઇઝ નો મોર, પણ એમના ભાઈ યુસુફભાઈ છે તે જઈએ છે. આવો.
varieties of chicken, soups, khausi and all those things. So where we are going now is the Ramzan Bazaar. There is this landmark of Panchbandi, which is a lamppost with 5 lamps in it, and it is there on a higher plane. At the Panchbandi Masjid, where we are heading. From here you see the sides of the houses, like even the side windows and the slope. So ગાળો હોય અને વાળો હોય. અમુક જગ્યાએ આપણે યુઝ્યુઅલી ઓટલાને પાટણ ગેટ ઝાપા નહીં હોતા, પણ અમુક ઘરો તમને અહીંયા જોવા મળશે જેમાં ફ્રન્ટમાં પણ રેલિંગ અને ઝાપા છે. સારી વિઝ્યુઅલ ફ્રેમ બને છે. એઝ વી વોક ડાઉન ધ સ્ટ્રીટ કે સામે તમને આ એક બ્યુટીફુલ ઘર દેખાય છે. ધીસ ઇઝ વન ઓફ ધ હાઉસીસ વિચ આર ઇન અ વેરી ગુડ સ્ટેટ. અને યુ કેન સે એટલે આની અંદર તમે જોશો ડિટેલિંગ તો તમને ફિક્સ ગ્લાસીસ પણ દેખાય છે, આર્ચ વિન્ડોઝ દેખાય છે, અગેન લુવર્સ, 3-part વિન્ડોઝ. ક્લાઇમેટિક કન્સર્ન કે આપણું જે ક્લાઇમેટ છે એઝ પર દેટ આપણને હ્યુમિડિટી બી થાય, ધી એક્સપિરિયન્સ બોલ્ડ હતો ને ધી એક્સપિરિયન્સ. સો ટોપ મોસ્ટ પોર્શન જે છે વિન્ડોનો તે તમારી હોટ એરને ઇવેક્યુએટ કરે વેન્ટિલેશન માટે. સેન્ટ્રલ પાર્ટ જે હોય તે તમને બોડીની લેવલ પર જે બ્રીઝ લેવા માટે હોય તે છે, એટલે તમારું રૂમ ટેમ્પરેચરને વેન્ટિલેટેડ રાખે એના માટે છે. અને નીચેનો જે પોર્શન છે તે ઠંડી એર કાઢવા માટે. સૌથી ઉપરનો શું કીધું? હોટ એર માટે. નોર્મલ લોજિક, ગરમ હવા ઉપર પટલી હોય ઉપર રહી, ઠંડી હવા ડેન્સ હોય નીચે રહી. સો દેટ્સ ધ સિમ્પલ લોજિક. પણ આખા રંધેરમાં તમને એના એટલા બધા વર્ઝન્સ જોવા મળશે. કશે તમને આર્ચ દેખાશે, કશે તમને સ્ટેન ગ્લાસ દેખાશે, કશે હવે લુવર્સવાળો દેખાશે, કશે સોલિડ પાટક દેખાશે. તો એ રીતના બહુ સરસ વર્ઝન્સ છે આખા. સો ધીસ ઇઝ ધી પાંચપત્તી, એક સરસ લિંક છે. અને આ જે ગલી છે તે રમઝાન ગલી છે, એટલે રમઝાન બજાર જે ભરાય છે તે અહીંયા ભરાય છે. અહીંયા મેઇન ભરાય છે, અધરવાઇઝ આમ અને તીનબત્તી સુધી જાય છે બધું સેલિબ્રેશન, બટ ધીસ ઇઝ ધ મેઇન. આપણે અત્યારે આ સ્ટ્રક્ચરની અંદર જઈએ છીએ, કુતુબખાના કહે છે. સો વિલ ગો ઇનસાઇડ.
છે કે ઇટ ઇઝ મેન્શન એટ બોમ્બે હાઉસીસ કે 1843ની મોટી આગ લાગી હા પછી જે ઘરો બન્યા તે બેઝિકલી પાકા બન્યા હા અને વુડન લેંગ્વેજ જતી રહી કે વારે વારે આગ લાગતી હતી અને Yes. લીધે થિંગ્સ ચેન્જ અને ઓવર અ પીરિયડ દેવ બીન બિલ્ડ પણ હવે હું આજે આઈ એમ કેપેબલ ઓફ બિલ્ડિંગ ટુમોરો માય નેબર મેબી સમ એ ન કરી શકે બીજો સો દેર ઇઝ અ વેરી મિક્સ્ડ આર્કિટેક્ચર and it is according to that period time. Okay, what is latest, what is fashionable, whether Was followed, yeah. And these all are kind of variations of Bombay. કે જાડી દિવાલો એમાં પાછા લાકડાના એ હશે Yes. બાકી આપણે ત્યાં લોડ બેરિંગ એ વખતે નહીં હતા પણ આર્ટ ડેકો કોપી છે એ કોલોનિયલ અને આર્ટ ડેકોનું મિક્સ છે એની જગ્યાએ એટલે સિમેન્ટ નવી હતી તો એને કેવી રીતે વાપરવાની એ બધાની કાસ્ટિંગ સેટું હતી એસીથી લઈને પાણીની લાઈનોથી લઈને અને થોડુંક કશે ડેમેજ બી હતું તો તેને અમે સર્વિસીસને એને રીડિઝાઇન કરીને સેન્ટ્રલાઇઝ લઈ ગયા છે. એનું રૂપ જે છે ને એ રૂપ જે ઓરિજિનલ શેપમાં હતું એ શેપ લાકડાનું બધું ટ્રસ્ટ અંદર એઝ ઇટ ઇઝ પણ ઉપર એક જુદી રીતના પત્ર મારી દીધેલા હતા તો તે કાઢીને પાછા ઓરિજિનલ શેપમાં પત્ર લાવીને એની અંદર એવી રીતના વાપરી લીધી એ જગ્યાને કે એની ઉપર બધી સેન્ટ્રલાઇઝ એસીની સર્વિસ લઈ ગયા છે એટલે નથિંગ ઇઝ વિઝિબલ. અને વોટરપ્રૂફિંગ ઇઝ અનધર ઇસ્યુ. આનાથી બે આઈધર કોનિકલ શેપના રૂફ જે છે એમાં વુડનની ઉપર આવે ને તો ઓછું એટલે એકદમ જ કોમ્પ્લીટ એટલે એની અંદર ક્રેક પડ્યા કરતી હતી પાણી નીચે
નડિયા છે તો નીચેનું નીચે બધું જ ના ઉપરથી લઈને અંદર ઇન્ટેક્ટ છે હા. પણ ઉપરથી લઈને ઇવન આ જે નાની નાની ટેરેસીસ છે ને બધું વોટરપ્રૂફિંગ કરવું ખૂબ અઘરું છે એટલે એને એક આખું એન્કેસિંગ મેટલથી કરી દીધું છે એટલે પાણી ડ્રેન થઈ જાય અને બિલ્ડિંગની ડેમેજ થશે બી નહીં થાય એવી રીતના આખી બિલ્ડિંગ રેસ્ટોર કરી લીધી છે આવો every month heritage walk કરશું like